जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
सर्वविद्याभिपीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलौकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राणा श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वन्द्वोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधुस्साधुदादायि नतीनीचोतचाकर आनमुञ्चकदा शृण्वां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतं 4வது काण्डं 8வது अध्याயம் பதம் எண் 3 4 5 அஞ்சாவது ஸ்லோகம் ஏன்னா 3 4க்கும் மொழிபெயர்ப்பு பொருள் கிடையாது அது மொழிபெயர்ப்பு பொருள் கிடையாது அஞ்சாவது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம் 3 4 நான் படித்தேன் अयो समभल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च मनसा च यद्धुरुकृति स्वशाकलिः Translation commentary by Reverend A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya ISKCON. Translation. Maitreya told Vidura, O great soul, from Dhamba and Maya are born greed and virukti, nikriti or cunning. From their combination came children named Krodha, anger and Himsa. And from their combination were born Kali and his sister Durukti. Text number 4. Dhuruktau Kaliradhatta Bhayam Mrityum Cha Sattama Tayoscha Vitanam Janye Yathana Nirayastata. Translation. O greatest of all good man, by the combination of Kali and harsh speech were born children named Mrityu and Bhiti. From the combination of Mrityu and Bhiti came children named Yatana and Niraya. Text number 5. Text number 5 and there's no comment. Karina. Okay. சரி நானே படிச்சேன் சங்கிரஹேண மயா க்யாத பிரதிசர்கஸ்தவாங்கः த்ரீசுத்தவை புமான் புண்ணியம் விதுனோதி ஆத்மனோமலம். Translation. My dear Vidura, I have summarily explained the cause of devastation. One who hears the description 3 times attains piety and washes the sinful contamination from his soul. Purport. இது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. எனது அன்பிற்குரிய விதுரனே, மொழிபெயர்ப்பு. இந்த அழிவிற்கான காரணங்களை நான் சுருக்கமாக விளக்கியிருக்கின்றேன். இதனை ஒருவன் 3 முறை கேட்டான் என்றால் அவன் புண்ணியம் அடைவதோடு அவனது ஆத்மாவின் மல நீக்கமும் பெறுவான். Purport. தமிழ் இங்கிலீஷை படிச்சு தமிழ் படிக்கும். தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் நல்லா இல்லை. The creation takes place on the base of goodness, but devastation takes place because of irreligion. Such is the way of material creation and devastation. Here it is stated that the cause of devastation is adharma or irreligion. The descendants of irreligion and falsity, born one after another, are bluffing, cheating, greed, cunning, anger, envy, quarrel, harsh speech, death, fear, severe pain, and hell. All these descendants are described as signs of devastation. If a person is pious and hears about this cause of devastation, he will feel hatred for all this, and that will cause his advancement in a life of piety. Piety refers to the process of cleansing the heart as recommended by Lord Chaitanya, one has to cleanse the dust from the mirror of the mind, and then advancement on the path of liberation begins. Here also the same process recommended. Malam means contamination. We should learn to despise all the cause of devastation, beginning from irreligion and cheating,
and then we shall be able to make advancement in the life of piety. The possibility of our attaining Krishna consciousness will be easier, and we shall not be subjected to repeated devastation. The present life is repeated birth and death, but if we seek the path of liberation, we may be saved from repeated suffering. பொருளுரை தர்மத்தின் அடிப்படையில் படைப்பும் அதர்மத்தின் அடிப்படையில் அழிவும் இடம்பெறுகின்றன. இவ்வாறுதான் உலகம் படைப்பும் அழிப்பும் நடைபெறுகின்றன. அழிவிற்கு காரணம் அதர்மம் அல்லது சமய பற்றின்மையே என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. அதர்மத்திற்கும் ரிஷாவிற்கும் சந்ததிகளாக மோசடியும் ஏமாற்றும் பேராசையும் சூழ்ச்சியும் கோபமும் ஹிம்சையும் சண்டையும் சுடுச்சொல்லும் மரணமும் அச்சமும் கடும் வலியும் நரகமும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பிறந்தனர். இச்சந்ததியின் அனைவருமே அழிவிற்கான அடையாளங்களாகவே சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். புனிதமானவன் ஒருவன் இவைகளை அழிவிற்குரியதான காரணங்கள் என்று கேள்விப்பட்டால் அவன் இவைகளின் மீது வெறுப்பு பெறுவான். அது கூட அவன் புண்ணிய வாழ்வில் வளர்ச்சிக்குரியவதற்கு உரிய காரணமாகலாம். புண்ணியம் என்று மனத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு உரிய முறையாகும். பகவான் சைத்தன்யர் ஒருவன் தன் மனக்கண்ணாடியில் உள்ள அழுக்கை துடைத்து விட்டான் என்றால் விடுதலைக்குரிய பாதையில் அவன் முன்னேற்றம் ஆரம்பமாகிறது என்று கூறுகிறார். இங்கும் அதே முறைதான் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. மலம் என்பதற்கு மாசு என்று பொருள். அதர்மத்திலிருந்தும் ஏமாற்றுவதிலிருந்தும் தொடங்கும் அழிவிற்குரிய காரணங்கள் நாம் வெறுக்க கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் புண்ணிய வாழ்வில் நாம் முன்னேற முடியும். கிருஷ்ண உணர்வை நாம் அடைவதென்பது எளிதில் சாத்தியமாகக்கூடிய ஒன்றே. அதன் மூலம் நாம் மீண்டும் அழிவிற்கு ஆளாகாதிருக்கலாம். இப்போதுள்ள வாழ்க்கையானது மீண்டும் பிறப்பு இறப்பின் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது. ஆனால் முக்தி அடைவதற்குரிய வழியை நாம் நாடும் பொழுது தொடர்ந்து வரும் இத்துன்பத்திலிருந்து நாம் காப்பாற்றப்படலாம். नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे योऽन्तं प्रविष्णवाच मां प्रपन्नां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय नित्यं पान्त्वस्मान् गुरुभूतमयि बलवन्मातङ्गमाद्यङ्गतां कुम्भोच्चादिविपाटनादिकपटुं प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवासप्रदर्शनकरां धारितारातिपूरप्रतिवस्तत्वान्तशान्तप्रविगमनतां भाविता भूरिभागैः हरे कृष्ण. வியாசதேவர் இந்த பாகவதத்தை முதல்ல நாரதர்கிட்ட கேட்கிறார். கேட்ட பின்னாடி உட்காந்து அவர் தன்னுடைய தியானத்தில் இந்த பாகவதம் முழுமையும் பார்க்குறார். அவர் கண்ண மூடி தியானம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அவருக்கு பல விஷயங்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சு, அவருடைய கண்ணு முன்னாடி தோன்ற ஆரம்பிச்சு. என்னென்ன தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாகவதம் விளக்குது. என்ன தோன்றுது அப்படின்னா, பகவான் தோன்றுறார், எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் தோன்றுறாங்க, இந்த பிரபஞ்சம் அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் எதனால் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த மாயையும் அவருடைய கண்ணில் தெரிய ஆரம்பிக்குது. ஸோ அதனால் பாகவதம் அப்படின்னா மூன்றும் கலந்து, வேத சாஸ்திரங்கள் என்றைக்குமே இந்த மூன்று விஷயங்களை சேர்த்தே தான் பேசும், தனித்தனியாக பேசாது. பகவான், பௌதிக உலகம், ஆத்மா, இந்த மூன்றுக்கும் இடையிலான உறவு முறை என்னது, பகவானுடைய குணம் என்னது, ஆத்மாவுடைய குணம் என்னது, இந்த ஆத்மாவை பகவானோட ஒட்ட விடாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகிருதியினுடைய கடங்கல்கள் என்னது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எப்படியும் சேர்த்தே தான் பேசும்.
கிருஷ்ணர் அப்படின்னா கிருஷ்ணனுடைய சக்திகளை உட்கொண்டு. கிருஷ்ணர் நீங்கள் தனியாக இருக்க மாட்டார். கிருஷ்ணர் எப்படி இருப்பார்? தன்னுடைய சக்திகளோடு இருக்கார். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய ஒரு சக்தி என்னது? பௌதிக சக்தி. ஆன்மீக சக்தி இருக்குது. பட் நம்ம ஆன்மீக சக்தியை பேசுகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்றைக்கி தகுதியும் கிடையாது, அதை பேசுகிற அளவுக்கு நமக்கு அவசியமும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இப்போ எப்படி இருக்கோம்? பௌதிக சக்தியில் மாட்டிட்டோம். ஸோ பௌதிக சக்தியிலேருந்து எப்படி வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் யோசிக்கணுமே தவிர ஆன்மீக சக்திகளை பற்றி பேசியவனுக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது. அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நிறைய ராதாகிருஷ்ண லீலைகள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிக தூய பக்தர். இந்த கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் முழுக்க கொண்டு போனார். அப்படி கொண்டு போனாலுமே கூட அவர் என்றைக்குமே ராதாகிருஷ்ணன் லீலைகளை பற்றியோ இல்லை கோபியர்களை அவர் பண்ண மிக உயர்ந்த அந்த விஷயங்களை பற்றி என்ன பண்ணல, அவர் பேசவே கிடையாது. ஏன்னா அது மிக உயர்ந்த விஷயங்கள், உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்த விஷயங்கள். நம்ம இருக்கிறது தாழ்ந்த சக்தி தான் இருக்கும், இன்னும் பௌதிக சக்தியினுடைய கட்டுப்பாட்டு தான் இருக்கும். அதனால் அந்த பௌதிக சக்தியிலேருந்து எப்படி வெளியில் வருது அப்படிங்கிற விஷயத்தையே அதிகம் பேசினாரே தவிர உயர்ந்த விஷயங்களை பற்றி அவர் பேச ஆரம்பிக்கல. பேச ஆரம்பிச்சிருந்தாருன்னா என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லோரும் நினச்சிருப்போம் நம்ம எல்லோரும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு. ஐன்ஸ்டீன் தெரிஞ்சிருக்கும். ஐன்ஸ்டீன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, நான் கூட ஒரு டிரைவர் எப்பயுமே கூட்டிகிட்டு போவார். ஸோ அந்த டிரைவர் என்ன பண்ணுவார், ஐன்ஸ்டீனோட சேர்ந்து போவார். நிறைய மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணுவார். அட்டன் பண்ணி என்ன ஆயிடுச்சு, ஐன்ஸ்டீன் என்னெல்லாம் சொல்கிறாரோ அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாமே மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு. ஐன்ஸ்டீன் அங்கே பேச ஆரம்பித்தா இங்கே தனியாக அவர் பேச ஆரம்பிச்சிருவார். எல்லாமே அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவார். ஐன்ஸ்டீன் சொல்லக்கூடிய எல்லா தியரியும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவார். ஒரு நாள் அந்த ஐன்ஸ்டீன் கிட்ட டிரைவர் சொல்கிறார், என்ன சார் ஒரு நாள் நான் பேசுகிறேன் சார், என்ன பெரிய விஷயமா இது, ஒரு நாள் நான் பேசுகிறேன், இது பெரிய கஷ்டமாக தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஐன்ஸ்டீன் சரி சொல்கிறார், சரி பண்ணி பேசுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஒரு மீட்டிங்கில் போகிறார், தியரியை பேச ஆரம்பிக்கிறார். எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டார். கன்க்ளூஷன் E=mc² அப்படிங்கிறத டெரைவ் பண்ணி சொல்லி முடிச்சிட்டார். ஏன்னா அப்படியே கேட்டிருக்காரு, எல்லா விஷயம் சொல்கிறார். அந்த சயின்டிஸ்ட் மத்தியில் ஒரு சாதாரண டிரைவர் எல்லா விஷயத்தையும் அப்படி சொல்கிறார். ஆனால் பிரச்சனை எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா, அங்கே ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான், எந்திரிச்சு கேள்வி கேட்குறான். கேள்வி கேட்ட பின்னாடி அவனுக்கு சமயோஜித புத்தி இருந்துச்சு. சமயோஜித புத்தி அப்படின்னா எந்த சமயத்தில் எப்படி பதில் சொல்ல தெரியணும் அப்படின்னு தெரியும். அவன் என்ன பண்ணுறான், ரொம்ப சின்ன கேள்வி, இதெல்லாம் என்னோடய டிரைவரே சொல்லிட்டு போயிடுவார் அப்படின்ட்டு அவன் டிரைவர் அன்றைக்கி ஒர்க் பண்ண ஐன்ஸ்டீனை கூப்பிட்டுட்டு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். ஸோ ஏன் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அவனுக்கு அந்த எண்ணம் ஏன் வந்துச்சு, முதல்ல நானும் பேச முடியும் அப்படின்ற எண்ணம் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா, தகுதி இல்லாத இடத்துல அவன் என்ன பண்ணாங்க, கூட்டிகிட்டு போனதான். உண்மையில் அவன் சயின்டிஸ்ட் கிடையாது, அவன் தகுதிக்கான இடம் கிடையாது. பட் அங்கே கொண்டு போய் அவனை உட்கார வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் வருது, நம்மளும் சயின்டிஸ்ட் தானே, என்ன பெரிய விஷயமா, நம்மளும் பேசிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ தன்னுடைய தகுதிக்கு மீறி அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறான், ஆசைப்பட ஆரம்பிக்கிறான். அவன் என்றைக்குமே ஸ்கூலுக்கு போய் காலேஜுக்கு போய் ஒரு ப்ரொஃபஸர் கிட்ட கற்றுக்கிட்டு இந்த விஷயத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட மாட்டான். குறுக்கோயில இப்படி கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பான். ஸோ அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருந்தார். நம்மக்கிட்ட ராதாகிருஷ்ண லீலையை பற்றியோ இல்லை கோபியர்கள் லீலைகளை பற்றியோ பேசுறதுக்கு அவர் முன் வரலை. அவருக்கு தெரியாமலாம் கிடையாது, நல்லாவே தெரியும். ஆனால் என்ன பண்ணலாம், அதை பற்றிலாம் பேசலை. ஏன்னா பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா தகுதியே இல்லாத நம்ம எல்லாரும் நினச்சிப்போம், நம்ம எல்லாரும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும், நம்ம எல்லாரும் கோபியர்கள் நிலைமையில் இருக்கும், கோபுரங்களோட நிலைமையில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நாமளே என்ன பண்ணியிருக்கோம், கற்பனை பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஸ்டோரியும் நான் எப்படி இருக்கணும், ஹீரோவாக இருக்கணும். யூ ஆர் த ஹீரோ இன் யுவர் ஸ்டோரி இல்லையா? எந்த ஒரு கதை கேட்டாலும் அதில் என்ன தான் யார் தான் வருவாங்க, நம்மளுடைய எண்ணம் தான் வரும். அப்படி தானே பணமே ஓடிட்டுருக்கு இல்லையா? சினிமா உலகம் எப்படி ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னா, சினிமாவில் காட்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஹீரோ நான் தான் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம், அந்த மனோ பாவத்தில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், பார்த்துட்டு அதனால் எல்லா படம் ஓடிட்டுருக்கு. அதனால தான் எல்லாருமே அந்த ஹீரோ மாதிரி இருக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க. அவனை மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிக்கிறது, அவனை மாதிரி பேச முயற்சி பண்ணுறது, அவனை மாதிரி எல்லாத்தையும் திட்ட முயற்சி பண்ணுறது, அவனை மாதிரி எல்லா விதமான பாவகரமான செயல்களை செய்ய முயற்சி பண்ணுறது. ஏன் தன்னை அந்த கேரக்டராகவே கற்பனை பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் ஆச்சாரியர்கள் பேசும்போது ரொம்ப கவனமாக பேசுவாங்க. நம்ம யார்கிட்ட பேசுகிறோம், இப்படி பேசினா அவங்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத யோசித்து தான் பேசுகிறாங்க. அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்றைக்குமே பேசும்பொழுது நம்ம கிருஷ்ணனுடைய சேவகன், நம்ம எல்லோரும் வீழ்ச்சி அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள், நம்ம ஆத்மா நம்ம சேவை பண்ணும்,
நம்ம சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மறுபடியும் சொல்லிக் கொடுத்தாரு. ஏன்னா அந்த நிலைமையில் நம்மளை போய் வச்சுப்போம். அதை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாரும் உயர்ந்தவர்கள், நம்ம எல்லாரும் தூய பக்தர்கள், நம்ம எல்லாரும் தூயமானவர்கள், நம்ம எல்லாரும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தார் அப்படின்னா நமக்கு அந்த நிலைமை தான், அந்த ஞாபகம் தான் வருமே தவிர நம்ம சேவகன் அப்படின்ற அந்த மனோபாவத்தை வளர்த்துட்டு போகிறது கிடையாது. ஸோ அதே போல் இங்கே இப்போ வந்து ஆரம்பிக்கிறார் பாகவத்தை வந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது வம்சான சரித்தம் இப்போ வந்து ஒரு சில வம்சங்களை பற்றி பேச போகிறார். பேசுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து எதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்களும் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. பாகவதமானது நான் சொன்ன மாதிரி 2 விஷயம் இருக்குது. நம்ம எதெல்லாம் செய்யணும், எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு 2 விஷயத்தையும் சொல்லணும். பிரவருத்தி, நிவர்த்தி. எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது, 2மே என்ன பண்ணக்கூடாது, சேர்த்து கற்றுக்கணும். வெறும் செய்யாத மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. எது செய்யக்கூடாதோ அதையும் சேர்த்து கற்றுக்கணும். பிரபுபாதர் அடிக்கடி உதாரணம் கொடுப்பார். ஒருத்தர் மருத்துவர்கிட்ட போகிறார், மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றார். ஆனால் அந்த மருத்துவர் என்ன பண்ணுறாரு, எதை சாப்பிடணும், எதை சாப்பிடக்கூடாது, எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நமக்கு தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. அதை கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மருந்தானது வேலை செய்யும், நம்ம ஆரோக்கியமான நிலைமை அடைய முடியும். ஸோ அதே போல் ஸ்ரீமத் பாகவதோடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்ட்டு அந்த பகவானான வாசுதேவனிடம் நம்ம தூய பக்தி வளர்த்துக்கிறது தான் பாகவதோடைய நோக்கம். சவை பும்சாம் பரோதர்மோ ஏதோ பக்தி ரதௌஷதி அஹைதுகி அப்பிரதிகதா ஏயாத்மா சுப்ரசீததி அப்படின்ட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் ரிஷிகள் கேட்ட முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன். ரிஷிகள் இந்த பாகவதமானது 6 கேள்விகளோட ஆரம்பிக்குது. என்னென்ன கேள்விகளை கேட்குறாங்க நம்ம முதல் காண்டை படித்தா தெரியுது. அந்த 6 கேள்விகளில் முதல் கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த மனித சமுதாயம் உய்வதற்கான, இந்த மனித சமுதாயம் முன்னேறதுக்கான வழி என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய பதில் இதுதான். சவை பும்சாம் பரோதர்மோ ஏதோ பக்தி ரதௌஷது அஹைதுகி அப்பிரதிகதா ஏயாத்மா சுப்ரசீததி. ரொம்ப சந்தோஷம் அடையுது அந்த ஆத்மா, மிகவும் ஆனந்தம் அடையுது, மிகவும் அமைதி அடையுது. எந்த மாதிரி ஆத்மா, எந்த ஒரு ஆத்மா அந்த அதோக்ஷனான கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்ணுறானோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மா என்ன ஆகிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறான்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ அப்படி இந்த பாகவதம் ஆனது நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண பக்தியை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த கிருஷ்ண பக்தி செய்யும் போது நம்ம இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை என்ன பண்ணுறது இங்கே தெளிவாக சொல்லப்படுது. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அதர்மமும் மிருஷா அப்படின்ற 2 பேரும் இணைஞ்சதுனால யார் பிறக்கிறாங்களா, தம்ப அண்ட் மாயா அப்படின்னு 2 பேர் பிறக்கிறாங்க. ஓகே, அதர்மம் அப்படின்னா என்னது, அதர்மம் அப்படின்னா என்னது, சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பான விஷயங்கள் அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாஸ்திரத்துக்கு எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது சொல்லப்பட்ட விஷயமோ அதெல்லாம் சொல்லுவோம் அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, மிருஷா அப்படின்னா, மிருஷா அப்படின்ற வார்த்தைக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மிருஷா பாகவதம் முதல் காண்டத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் மிருஷா அப்படின்ற வார்த்தை வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்னது, ஜென்மாதயசேதோன்மயா இதரதா சதேச அபிஜ்ஞஸ்வராட் தேனே பிரம்மஹிருதாய ஆதிகவயே முக்கியத்யத் சூரயः தேஜோ வாரிமிருதாம் யதா வினிமயோர் எத்ர த்ரிஷர்கோ மிருஷா. அந்த மிருஷா அப்படின்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுது. மிருஷா அப்படின்னு என்னது, பொய்யான, ஃபால்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. அந்த இடத்துல எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பகவானை யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் சொல்லுவாங்க. ஸோ உண்மையால் மிருஷா அப்படின்னா காணல் நிறை போன்று, ஃபால்சிட்டி, உண்மையாக கிடையாது, அது மிருஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ஸோ எப்போ இந்த அதர்மமும் இந்த மிருஷாவும் ஃபால்சிட்டியும் ஒன்றா இணையிறாங்களோ அப்போ என்ன படுக்குதா, தம்பா. தம்பம்னா என்னது, தற்பெருமை, தற்பெருமை பேசுறது தம்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. அதுக்கப்புறம் மாயா, மாயா அப்படின்னா இல்லாத ஒன்றை இருக்கிற மாதிரி அடிச்சுக்கிறது. மிருஷா அப்படின்னா ஃபால்சிட்டி, இல்லவே இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். நான் வந்து அதிக நேரம் எடுத்துக்கல இதெல்லாம் இதை பற்றி. இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு நிறைய டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக சாஸ்திரங்கள் வேறு எடுக்கலங்க. பட் அவ்வளோ டெஃபினேஷன்ஸ் நான் எடுத்து பார்க்கல, பட் பார்க்கலாம், ஒன்றா பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. ஸோ சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயம் என்னது, தம்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தம்பம் அப்படின்னா தற்பெருமை. தற்பெருமை அப்படிங்கிறது யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா,
நீங்கள் பகவத்கீதையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16வது அத்தியாயம் இதுக்காகவே முழுமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்னது? தெய்வ மற்றும் அசுர இயல்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அத்தியாயம். அந்த அத்தியாயத்தில் நம்முடைய எல்லா அட்ரஸ் அங்கே தான் இருக்குது. பாகவத்தில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பார்த்து நான் கொஞ்சம் நேரம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த அத்தியாயத்தை. ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. நம்ம தினமும் இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கணும், மற்ற ஸ்லோகம் படிக்கிறது தினமும் இந்த ஸ்லோகத்தை படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த அத்தியாயத்தில் மொத்தம் 24 ஸ்லோகம் இருக்குது. 24 ஸ்லோகத்தில் முதல் 3 ஸ்லோகம் நல்ல விஷயங்களை பற்றி சொல்லிட்டேன், நல்ல குணங்களை பற்றி சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய 21 ஸ்லோகத்தில் எதெல்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய விஷயமோ அதை பற்றி பேசுகிறேன். ஏன்னா நல்ல விஷயங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்காரு, ஏன்னா அதை வளர்த்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் கெட்ட விஷயங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும், அதை நிறைய இருக்குது. ஒரு செடி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த செடி வளர்த்தோம் இல்லையோ சுற்றி என்ன தேவையெல்லாம் நிறைய கலைகள் வளர ஆரம்பிச்சு. அதுதான் நம்ம லைஃப் நடந்துடும். ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்ய போனோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் நடக்கிறதோ இல்லையோ தேவையில்லாமல் நிறைய பிரச்சனைகள், நிறைய தடங்கள், நிறைய குழப்பங்கள் தான் ஏற்படுமே தவிர நம்ம எதிர்பார்த்து போகிற விஷயம் எதுவே என்ன ஆகாது, நடக்கவே நடக்காது. காரணம் என்னது? இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய கலைகள் தான். இந்த கலைகள் இருக்கிறதால தான் நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன ஆக மாட்டேங்குது, நடக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதில் அவர் பேசக்கூடிய விஷயங்களில் முதல் விஷயம், அதாவது இந்த அசுர இயல்புகளில் பேசக்கூடிய முதல் விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோகத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 4ஆம் ஸ்லோகத்தில் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். தம்போ தர்ப்ப அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ அசுர இயல்புகளில் மிக முக்கியமான அசுர இயல்பு என்னது? தம்பம். தம்பம் அப்படின்னா தற்பெருமை அடிச்சுக்கிறது. ஸோ தற்பெருமை தப்பான விஷயமா அப்படின்னா, தற்பெருமை யார் பாடியிருக்காங்க சாஸ்திரத்தில்? நீங்கள் தான் உதாரணம் தான் சொல்லுங்கள். தற்பெருமை யார் காட்டியிருக்காங்க, யார் காட்டியிருக்காங்க சாஸ்திரத்தில்? அதான் யார் உதாரணம்? இரண்யகசிபு, ராவணன். ஸோ இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை தானே பேசிப்பாங்க. நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள், நான் எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவன், எவ்வளோ தகுதிகளை உடையவன், எனக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், மரியாதை செலுத்தணும். நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், யாருக்கும் மரியாதை செலுத்த மாட்டேன். இதுதான் தற்பெருமையினுடைய மிக உச்சமான நிலை. தற்பெருமை ஏன் பண்ணுறான் அப்படின்னா, தன்னுடைய பெருமையை உயர்த்தி காட்டிட்டு மற்றவங்களை தாழ்த்தி காட்டிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், எனக்கு தான் மரியாதை செலுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த காட்டுறதான் தற்பெருமை. உண்மையில் எல்லாருமே யாருக்கு தான் மரியாதை செலுத்தணும், கிருஷ்ணருக்கு மரியாதை செலுத்தணும். ஆனால் அதை விட்டுட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, தற்பெருமையால் தனக்கு மரியாதை செலுத்துகிற மாதிரி காட்டுறாங்க. அதுதான் தம்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ பொதுவாக பக்தர்கள் யாருமே தற்பெருமை பேசுகிறது ரொம்ப விருப்பப்பட மாட்டாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்றைக்கும் உட்காந்து தன்னுடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுது இல்லையா, சுயச்சரித்திரம், வாழ்க்கையினுடைய சுயச்சரித்திரம் உட்காந்து எழுதுது. நிறைய நேரம் கழிச்சு அவர் நினச்சது என்ன பண்ணியிருக்கலாம், உட்காந்து நான் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டேன், எங்கெல்லாம் போனேன், என்னெல்லாம் பண்ணேன்னு உட்காந்து ஒரு பெரிய புக் எழுதி அதை அமைச்சிருக்கலாம். நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் இந்த பக்தி இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அமைச்சிருக்கலாம். அவர் அதெல்லாம் பண்ணல. அவர் சொன்ன விஷயம், எனக்குன்னு ஒரு பெருமை இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெருமை என்னதான், என்னுடைய குரு சொன்ன விஷயத்தை நான் கடைபிடிச்சேன், அவ்வளோதான். இதுதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை அப்படின்னு சொன்னாரே தவிர அவர் என்றைக்குமே தன்னுடைய பெருமையை பேசிக்கிட்டதே கிடையாது. ஆட்டோபயோகிராஃபி அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே கிடையாது. அந்த ஆட்டோபயோகிராஃபி யார் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா, ராமநாதி அப்படிப்பட்ட நான் இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன். ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு குணம் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு மரியாதையானது கொடுக்கப்படும். அது தானாக வரணுமே தவிர யாருக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, கேட்டு வாங்கிடக்கூடாது. மாயாப்பூரில் ஒரு முறை இது பரிக்கிரமா போவோம் இல்லையா, பரிக்கிரமா போகும்போது அங்கே டெம்பரரி டாய்லெட்ஸ்லாம் நிர்மாணம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டாய்லெட்ஸ்லாம் ஒரு 5-6 தான் இருக்கும். டிவோல்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எல்லாம் கியூ நின்று லிஸ்ட்டே கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார், முதல்ல அதர்மம் மிருஷா அப்படின்ற 2 பேர்கிட்ட இருந்து தம்பா அண்ட் மாயா, தற்பெருமை மாயை அப்படின்ற 2 விஷயம் தோன்று. அதுக்கப்புறம் இந்த தம்பா அண்ட் மாயா இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. எதை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க, லோபா அண்ட் நிகிருதி அப்படின்னு உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. லோபம்னா என்னது, பேராசை, நிறைய சேர்த்துக்கிறது, பொருள் சேர்த்துக்கிறது, லோபம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிகிருதி அப்படின்னா கன்னிங்னஸ், குதர்க்கம். என்ன கன்னிங்னஸ்ன்னு சொல்கிறது, சூழ்ச்சி பண்ணுறது, அது பேர் கன்னிங்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
ஸோ இந்த குணங்கள் எல்லாத்தையுமே ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் ப்ரோபா சொல்கிறார், இந்த குணங்கள் நம்ம ஏன் படிக்கணும், பாகவத்தில் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த குணங்களை படிக்கிறதுனால ஒருத்தர் என்ன பண்ண முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன குணங்கள்லாம் கெட்ட குணங்கள் அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு இந்த குணங்கள்லாம் கெட்ட குணங்களே தெரியாது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி வாயில் கை வைக்கிறது, மூக்கில் கை வைக்கிறது, இல்லை டாய்லெட்டுக்கு போயிட்டு குளிக்காமல் வர்றது, இதெல்லாம் வந்து பெரிய கெட்ட குணமாகவே தெரியாது இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து சகஜமான விஷயமா இருந்துச்சு. ஆனால் எப்போ நம்ம கிருஷ்ண பக்தி வரும் என்ன ஆகும், கேட்க ஆரம்பிக்கும், இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிக்கும். கேட்டாலும் நமக்கு தெரியும் தப்பு அப்படின்ட்டு, இல்லைன்னா அது சரி நினச்சிட்டே இருக்கும். நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கெட்ட விஷயங்களை பற்றி நம்மளுக்கு நாலேஜே இல்லாமல் போயிடும். இப்போ நாலேஜ் இல்லைன்னா நினச்சிட்டு இருக்கோம், நம்ம செய்கிறது எல்லாமே நல்ல விஷயம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதனால சில ப்ராப்பர் என்ன பண்ண 2 விஷயம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு, எது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது, 2 விஷயத்தை அவங்க என்ன பண்ணார் சேர்த்து சொல்லிக் கொடுத்தாரு. நல்ல விஷயத்தை அதிகப்படுத்துங்க, கெட்ட விஷயத்தை கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு. கெட்ட விஷயத்தை கற்றுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கெட்ட விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அதிகப்படுத்த ஆரம்பிக்கும். அதுவும் நடக்குது. கிருஷ்ண பக்திக்கு வராதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது, கெட்ட விஷயங்கள் தெரியாது. இப்போ தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், அதுதான் பண்ண ஆரம்பிக்கும். நமக்கு என்ன கெட்ட விஷயங்கள் என்ன சீக்கிரம் போக ஆரம்பிக்கும், சீக்கிரம் உள்ளே போயிட்டு அதை செய்ய ஆரம்பிக்கும். நம்மளே யோசிச்சு பார்ப்போம், நான் கிருஷ்ண பக்திக்கு வராதுக்கு முன்னாடி கூட இப்படி இல்லையே, என்கிட்ட இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தி வந்த பின்னாடி நான் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறேன், இவ்வளோ கெட்ட குணங்கள் எனக்கு ஏன் வந்துச்சு, இப்படிப்பட்ட குணங்கள்லாம் இருக்கே என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அப்போ தான் தோண ஆரம்பிக்கும். அப்படி எல்லாரும் நிறைய பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருந்திருக்கும். நான் கிருஷ்ண பக்தனாக இல்லைன்னா கூட சாதாரண கருணை கூட இப்படிலாம் காரியங்கள்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, நான் பண்ணுறேன் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம். ஸோ உண்மையிலே எனக்கு நல்ல குணம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். அந்த மாதிரி கெட்ட குணங்கள் நம்மளுக்குள்ளார வர ஆரம்பிக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, 2ஐயும் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. நல்ல குணங்களையும் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, கெட்ட குணங்களையும் சொல்லிக் கொடுக்குறார். நல்ல குணங்களை அதிகப்படுத்துங்க, கெட்ட குணங்களை கம்மிப்படுத்துங்க அப்படின்னு. ஒரு சன்னியாசிகிட்ட கேட்குறாங்க, எப்படி ஒருத்தருடைய நல்ல குணங்களை அதிகப்படுத்துறது, கெட்ட குணங்களை கம்மி பண்ணுறது. ஏன்னா கெட்ட குணங்கள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த 16வது அத்தியாயத்தை படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாங்க, இந்த கெட்ட குணங்கள் எல்லாமே ஒருத்தனுக்கு எப்படி வந்துச்சு, எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா பிறப்புல இருந்தே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸ்லோகம் சொல்கிறாங்க, இந்த கெட்ட குணங்கள் கிடையாது, திடீர்னு தோன்றது கிடையாது. இங்க சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அசுர இயல்புகள் எல்லாமே எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கும்போது ஒருத்தனுக்கு பிறப்புல இருந்தே இந்த குணங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் தெரியும், காலையில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அது சொல்கிறார், இந்த அசுர இயல்புகளானது ஒருத்தனுக்கு பிறப்பிலிருந்து அவனுடைய போன பிறவிலிருந்தே வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ இதை வந்து நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குது, எப்படி ஒருத்தனுக்கு ஒரு கெட்ட குணம் வருது அப்படின்னு, எப்படி வருது, எங்கேருந்து வருது. பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்ல குணங்கள் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். திடீர்னு என்ன ஆகும், அந்த கெட்ட குணம் நமக்குள்ளார வரும், நம்மளுக்கே தெரியாது. அதுக்கு சில ப்ராப்பர் என்ன உதாரணம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நதி ஒரு சின்ன குட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தண்ணி தேங்கக்கூடிய குட்டை இருக்குது. அந்த குட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும், பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு முட்டை வரும், வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முட்டை வெடிக்கும். முட்டைன்னா ஒரு நீர்க்குமிழி வந்து மேலே வெடிக்கும். ஏன் அந்த நீர்க்குமிழி வந்து வெடிக்குது, பபிள்ஸ் வந்து வெடிக்குது அப்படின்னா உள்ள என்ன இருக்குது, அந்த அழுக்கு இருக்குது. அந்த அழுக்கு இருக்குதான் என்ன ஆகுது, மேலே வந்து அந்த நீர்க்குமிழி வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனால் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும், மேலே ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே போல் தான் நம்மளும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியான வாழ்க்கை, ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் திடீர்னு நம்மளுக்கு தெரியாமல் என்ன உள்ளே இருந்து ஒரு கெட்ட குணம் வெளியே வரும், நம்மளுக்கே தெரியாது. திடீர்னு அந்த கெட்ட காரியங்கள் பண்ணிடுவோம், அந்த பாவகரமான காரியங்களை பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் யோசிப்போம், நானா இந்த காரியத்தை பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. எதனால் அது வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம சித்தம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ், உணர்வு நிலை, அது என்ன பண்ணுது, ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது,
ஃபோட்டோ எடுத்து உள்ளார எல்லாம் மாட்டி வச்சிருக்கு. நம்முடைய கான்ஷியஸ்னஸ், நம்முடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம பார்க்கக்கூடிய, நம்ம கேட்கக்கூடிய, நம்ம செய்யக்கூடிய, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய, நம்ம நினைக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் என்ன பண்ணுது, ஃபோட்டோ எடுத்து உள்ளே வச்சிடுது. ஸோ உள்ளே வச்ச பின்னாடி திடீர்னு என்ன ஆகும், அந்த விஷயங்கள் நம்ம ஆள் மனத்துலேருந்து வெளியில் வரும், நம்மளுக்கே தெரியாது, திடீர்னு வெளியில் வரும். சரி, மேலாக இருந்தால் படிச்சிடலாம், ஆள் மனசுலேருந்து எப்படி நம்ம இதை நீக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறார், அதை நம்மளால் தனியாக நீக்கிறது அப்படிங்கிறது கஷ்டம். என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். என்ன பண்ணுறாரு, என்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு பானை இருக்குது, ஒரு பானையில் டிச்சி தண்ணி கலந்துகிட்டே இருக்குது, ஒரு கெட்ட வாட்டர் இருக்குது. மொத்தமும் அந்த கெட்ட வாட்டரை ஊற்றிட்டு எம்டி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல வாட்டரை ஊற்றணும் அப்படின்னா அது சாத்தியம் இல்லாத விஷயம். என்ன பண்ணணும், அந்த டிச்சி தண்ணி இருக்கணும், ஆனால் அது நல்ல வாட்டராக மாறணும். எப்படி மாற முடியும்? நம்முடைய மனசு அப்படிதான். நம்ம மனசை முதல்ல எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் நல்லதாக உள்ள விடலாம் அப்படின்னா அது வேலைக்காக. ஏன்னா மனசை நம்ம நிறுத்த முடியாது, மனசு செயல்பட்டுட்டே இருக்கும். நம்முடைய சித்தமான, நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ், உடல்நிலையானது செயல்பட்டுட்டே இருக்கும், அது நிறுத்த முடியாது. ஸோ அந்த பானை கெட்ட வாட்டர் இருக்குது, டிச்சி தண்ணி இருக்குது, அதை விட்டு அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்ல தண்ணியாக மாற்றணும். எப்படி மாற்ற முடியும்? சிம்பிள் விஷயம், அவ்வளோதான். என்ன பண்ணும், நல்ல தண்ணியை அதிகம் ஊற்ற என்ன ஆகும், அந்த கெட்ட தண்ணியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலெழுந்து அது கீழே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கடத்தில் என்ன இருக்கும், எல்லாமே அந்த பானை முழுக்க நல்ல தண்ணியாக மாறி போயிடும். அதுதான் சொல்கிறேன். இதுதான் என்ன சொல்கிறோம், பயிற்சி அப்படின்னு சொல்கிறேன். அபியாசேன கௌந்தேய வைராக்கியன கிருஹ்யதே அப்படின்னு சொல்கிறேன். அபியாசம், வைராக்கியம், 2 காரியத்தினால ஒரு நாள் சாதிக்க முடியுமா? அபியாசம் அப்படின்னா தினசரி பயிற்சி. சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் எவ்ரிடே ப்ராக்டிஸ் தான். ஒலிம்பிக்கில் உசைன் போல்ட் வேகமாக ஓடி போய் முன்னேறினா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வந்தான் அப்படின்னா அங்கே வேறு ஒரு விஷயம் கிடையாது. அவன் திடீர்னு பூஜை பண்ணால், திடீர்னு ஒரு யாகம் பண்ணால், இல்லை திடீர்னு ஒரு மேஜிக் நடந்துச்சு ஓடி போயிட்டான் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. என்ன பண்ணான், நம்ம பயிற்சி பண்ணான். அந்த பயிற்சி செய்யும் போது நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது, தியாகம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு, தியாகம் பண்ண. ஸோ அபியாச வைராக்கிய 2 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். அபியாசேன கௌந்தேய வைராக்கியன கிருஹ்யதே. நீங்கள் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் ஹவு, எப்படி அப்படின்ற கேள்வி கேட்டாலும் அது இதுதான் ஆன்சர். எப்படி பக்தியில் முன்னேறது, எப்படி ஜபம் பண்ணுறது, எப்படி மனசு அடைக்கிறது, எப்படி அபராதம் பண்ணுறான்னு இருக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான், பயிற்சி தான். வேறு எந்த சீக்கிரட்டும் கிடையாது, வேறு எந்த ஷார்ட்கட்டும் கிடையாது. துரதிருஷ்டவசனம். பட் என்ன பண்ணலாம், மனசுக்கு ஷார்ட்கட் சீக்ரெட் அப்படின்னா உடனே கேட்கும். சீக்ரெட் என்னது, இதுதான் சீக்ரெட், பயிற்சி தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ அதுதான் அந்த அசுர குணங்களை பற்றி பேசும்பொழுது நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறார். ஆனால் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல குணங்களை பற்றி பேசி முடிச்சிட்டார். இதே மாதிரி இங்கே சொல்லப்பட்ட இந்த குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே ஒரு மனிதனுக்கு உண்டான குணம், ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு உண்டான குணம், மக்களுக்கு உண்டான குணம் கிடையாது. ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருக்குன்னா இந்த குணங்கள்லாம் வளர்த்துருக்கு முதல்ல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், மகாத்மாவாக மாறலாம். முதல்ல எப்படி மாறலாம், மனுஷனாக மாறலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம மகாத்மா ஆகலாம். நம் மனித குணங்களே வளர்த்துக்கலாம், மகாத்மாவை எப்படி மாற முடியும்? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுட்டு எங்கே சரணாகதி பண்ண. நம்ம என்ன தர்மத்தை பண்ணுறோம் விடுறதுக்கு? ஒரு தர்மமே பண்ணாமல் அதை விட்டுரும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஒன்றுமே பண்ணுறதே இல்லையே. முதல்ல தர்மத்தை செய்யணும். தர்மத்தை செஞ்சு அங்கே யார், மாதவேந்திர பொடி அவர் சொல்கிறார், எனக்கு காலையில் ஸ்நானத்துக்கு ஒரு நமஸ்காரம், சந்தியாவனத்துக்கு ஒரு நமஸ்காரம், இந்த பூஜைக்கு நமஸ்காரம், அந்த பூஜைக்கு நமஸ்காரம், எல்லாரும் என்னை விட்டுருங்க, என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க, இனிமேல் நான் அவங்களை எதையும் பண்ண மாட்டேன். என்னுடைய ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த முகுந்தரான கிருஷ்ணருக்கு நான் சேவை பண்ணுறது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். நம்ம அந்த நிலைமையில கிடையாது. நானும் அந்த மாதிரி குளியலில் விட்டுறேன், பூஜையை விட்டுறேன், அதை விட்டுறேன், இதை விட்டுறேன் அப்படின்னு நம்ம எதுவும் செய்யறதே கிடையாது. விடுறது என்னது, விடுறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம சோம்பேறித்தனத்தை என்ன பண்ணுறோம், இப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுறது கிடையாது. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், ஒருத்தர் தன்னுடைய தர்மத்தை என்றைக்கு விடவே கூடாது. தர்மமானது தானாக அவனை விட்டு அவனுடைய பக்தியில் முன்னேற என்ன ஆகும், அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த
சாதாரண தர்மவான்கள் அவனை விட்டு தானாக மறக்க ஆரம்பிச்சு, அவனை விட்டு போக ஆரம்பிச்சு. நீங்கள் எதுவும் விட தேவையில்லை. ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறார், இந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் வளர்த்துக்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். இதே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் 26 குணங்களை பற்றி பேசுகிறார். ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான 26 குணங்களை பற்றி பேசுகிறார். நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அந்த ஸ்லோகமானது எனக்கு தெரியுமா என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்ட்டு? எனக்கும் அது ஞாபகம் கிடையாது. இந்த குணங்கள் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம வளர்த்துக்க முயற்சி பண்ண போகிறதே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால் முதல்ல நம்ம இந்த குணங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன சொல்கிறார், ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான 26 குணங்கள் பற்றி சொல்கிறார். கிருபாலு அப்படின்னா மெர்சிஃபுல், கருணை வாய்ந்தவர். அகிருத துரோக, நோ டிஃபியன்ட், யாருக்கும் என்ன பண்ண மாட்டார், துரோகம் நினைக்க மாட்டார். சத்தியசாரனா எப்படி இருப்பார், ட்ரூத்ஃபுல், ரொம்ப உண்மையாக நடந்துப்பார். சம, ஈக்குவல், சம அப்படின்னா எல்லாருக்கும் சமமாக நடந்துப்பார். நிர்தோஷ அப்படின்னா அவர்கிட்ட எந்தவித குற்றங்களையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார். வாதன்ய அப்படின்னா வதன்ய அப்படின்னா மெக்னானிமஸ், நமோ மகாவதன்யான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, மிக மிக தாராள மனப்பான்மை உடையவர். மிருது அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடியவர். சுச்சி அப்படின்னா எப்பயும் க்ளீனாக இருக்கக்கூடியவர். அகிஞ்சன அப்படின்னா அவர்கிட்ட என்ன கிடையாது, பௌதீகமான பொருட்கள் உடைமைகள் ஒன்றுமே கிடையாது. சர்வ உபகார, எப்பயுமே மற்றவங்களுடைய நல்லதுக்காக வேலை செஞ்சுருப்பாங்க. கிருஷ்ண ஏக சரணர், கிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டுமே சரணாகதி அடைந்தவர்களாக இருப்பாங்க. அகாம, எந்தவித ஆசை மற்றவர்களாக இருப்பாங்க. அநீக, அவருக்கு பெருசாக தெரியாது இதை நான் சேர்த்தணும் இதை சேர்த்தக்கூடாது அப்படின்னு தெரியாது. அவருக்கு இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி காமாக இருப்பார். ஸ்திர, எப்பயும் எப்படி இருப்பார், ரொம்ப ஸ்திரமாக இருப்பார் அவர் செய்யக்கூடிய விரதங்கள். விஜித சத்குண, கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோலிங் தி 6 பேட் குவாலிட்டிஸ், 6 விதமான தீய குணங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கார். மித புக், தேவையான அளவு சாப்பிடக்கூடியவராக இருக்கார். அப்பிரமத்தன்னு பிரமத்த அப்படின்னா பைத்தியக்காரத்தனம், அப்பிரமத்த அப்படின்னா பைத்தியமற்றத்தனம், கொஞ்சம் தெளிவான நிலை. மானத அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய நிலை. அமானினா மற்றவங்க கிட்ட இருந்து மரியாதை எதிர்பார்க்காதது. கம்பீர, எப்படி இருப்பாங்க, கம்பீரமாக இருப்பாங்க. கம்பீரமானா ரொம்ப கம்பீரமாக இருப்பாங்க, சோகமாக இருப்பாங்க. கருணா அப்படின்னா கம்பேஷனேட். மைத்ர அப்படின்னா உற்ற நண்பர். கவி அப்படின்னா ஒரு போயட், கவி. தக்ஷ அப்படின்னா திறமசாலி. மௌனி அப்படின்னா எப்படி இருப்பார், சைலண்ட். எல்லாமே இருக்கும், ஆனால் எப்படி இருப்பார், அமைதியாக. இந்த குணம் நம்ம எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, பாகவதத்தில் எல்லா ரிஷிகளும் யஜ்யம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. சவணக்கால ரிஷிகள் எல்லா ரிஷிகளும் யஜ்யம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. 10,000 வருஷம் யஜ்யம் பண்ணுறாங்க. யஜ்யம் செஞ்சதோட பலன் என்னது, எல்லாரும் உடம்பும் கருத்து போயிடுச்சு. யஜ்யம் செஞ்சு புகை எல்லாம் என்ன எல்லாரும் கருத்து போயிட்டாங்க. தவிர ஒரு பிரயோஜனம் தெரியல அவங்களுக்கு. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சுற்றி பார்க்குறாங்க, என்னடா இவ்வளோ யஜ்யம் பண்ணுறது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி பார்க்குறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, சேவையாத்திரவு மாதிரி ஒரு டிவோட்டி ஒரு மலை மேலே ஒரு கல் மேலே பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காந்துருக்கு, கால் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை உட்காந்துருக்கோம். சரி, எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, ரொம்ப அமைதியாக இருக்காரு. நம்மளும் எப்படி இருக்கணும், இவருக்குள்ள அமைதியாகணும், எப்படி அமைதியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போகிறாங்க. அத்தனை 1000 ரிஷிகளும் போகிறாங்க. போய் எல்லாரும் ஒரு காலில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்துட்டாங்க. ரிஷிகள் இவங்க எல்லாரும் பிராமணர்கள், ரொம்ப சிறந்தவர்கள். ஆனால் உட்காந்துருக்கிறது யார், சூத்த கோஸ்வாமி, சூத்த பௌராணிகர். அவர் பௌராணிக குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அவருடைய அப்பா பேர் என்னது, ரோமஹர்ஷனுடைய பையன் சூத்த கோஸ்வாமி. நல்ல குடும்பம் கிடையாது, உயர்ந்த ஜாதி கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, போய் ஐயா சாமி அப்படின்னு காலில் விழுந்துட்டாங்க, என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு விழுந்துட்டாங்க. அதில் கேள்வி கேட்குறாங்க. என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க, எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கீங்க, நாங்கள் இவ்வளோ சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கோம், இவ்வளோ யஜ்யம் பண்ணுறோம், இவ்வளோ பூஜை பண்ணுறோம், எங்களுக்கு மனசாந்தியே கிடைக்க மாட்டேங்குது, ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, நம்ம அமைதியாக இருக்க மாட்டேங்குது, எப்படி இது சாத்தியமாகும்? ஸோ ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கான், அமைதியாக இருக்கான்.
அமைதியாக இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாத விஷயம் கிடையாது. உள்ள எப்படி இருக்கான், ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கும். அதாங்க மௌனி அப்படின்னு சொல்கிறார். அவன் என்ன பண்ண மாட்டான், தேவையில்லாத பேச மாட்டான். அது வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தார். பேசுங்கன்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆகிட்டார், பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். பேசிக்கிட்டே இருக்கார், பேசிக்கிட்டே நிறுத்தவே இல்லை, பேசிக்கிட்டே இருக்கார். சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படி தான் பிறந்தாரு, ஒரு வார்த்தை பேசவே இல்லை. அவங்க அப்பா கிட்ட கூட ஒரு வார்த்தை பேசவே இல்லை. கிளாஸர் கூப்பிட்றா, ஹே புத்ரா அப்படின்னு கூப்பிட்டே நீ கூப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போயிட்டாரு. ஒரு வார்த்தை அப்பா கிட்ட பேசவே இல்லை. ஒரு வீட்டுக்கு போனால் பேச மாட்டார். ஒரு வீட்டுக்கு போனால் நின்று இருப்பார். பசுமாடு பால் கறக்கிற அளவுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் நின்றுருப்பார், போயிடுவார். யாருக்கிட்ட பேசவே மாட்டார். அப்படிப்பட்டவர் உட்காந்துக்கிட்டு 7 நாள் பேசுகிறாரு. பேசிக்கிட்டே இருக்கார், பேசுகிறார். தத் ஸ்ருணு 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 ஸ்ருணுன்னு கேட்டே இருக்கார். ஹே ராஜன் ஸ்ருணு, ஹே ராஜன் ஸ்ருணு அப்படின்ட்டு, ஹே ராஜா, ஹே பரீட்சித் கேளு கேளு அப்படின்ட்டு அவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கார். அவ்வளோ பேசுறதுக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு. அந்த மாதிரி பக்தர்கள் பேசாமல் இருப்பாங்க. மௌனி அப்படின்னா பௌதிகமான விஷயம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பேச மாட்டாங்க. ஆனால் பக்தி சம்பந்தமான விஷயங்களை பேச அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறுத்தவும் மாட்டாங்க. அதுதான் உண்மையான மௌனத்துக்கான அடையாளம். சரி, இந்த 26 குணங்கள் ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான குணங்களாக சொல்லப்படுது. பக்திநாத் தாக்கூர் சொல்றார், இந்த 26 குணங்கள்ல 25 குணமானது பௌதிகமானது தான் அப்படின்னு சொல்றார். ஒரே ஒரு குணம் மட்டும்தான் ஆன்மீகமானது. 25 குணங்கள் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஒரே ஒரு குணத்தை வளர்த்துக்கிட்டான் அப்படின்னா மற்ற 25 குணம் அவனுக்கு பின்னாடி வந்துடும். அந்த ஒரு குணத்தை வளர்த்துக்கல அப்படின்னா 25 குணங்கள் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன குணம், நிறைய கூட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. மறுபடியும் நம்ம இதுதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணைக்க சரணம் படித்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர்கிட்ட முழுமையான சரணாகதி அடைஞ்சோம். பணிவு அப்படிங்கிறது ஒரு பௌதிகமான ஒரு குணம். யாருக்கு தான் பணிவு கிடையாது? கர்ணனுக்கு பணிவு தான் இருந்துச்சு. கர்ணனுக்கு அவன் குரு கிட்ட எப்படி தான் இருந்தான், பணிவாக தான் இருந்தான். பக்தன் சொல்லவே முடியாது. துரியோதனுக்கு கூட பணிவு இருந்துச்சு இல்லையா? ஆனால் அவனை தூய பக்தெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஸோ பணிவு அப்படிங்கிற ஏகலவியன், அவனுக்கும் பணிவு இருந்துச்சு, அவன் தூய பக்தன் அவன் சொல்கிறது கிடையாது. ஸோ பணிவு அப்படிங்கிறது ஒரு பக்திக்கான குணம் கிடையாது. பக்தியில் முன்னேறத்துக்கு நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கலாமே தவிர அதே பக்தி கிடையாது. ஒருத்தர் பணிவாக இருக்கிறான்றதுனால அவன் பக்தன் சொல்லிட முடியாது. எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நீங்கள் பௌதிக உலகத்தில் பணிவாக இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. புக்கு படிக்க, பகவத்கீதை படிக்க, பாகவத்தில் பிரகலாதன்னு சொல்கிறாரு. ஒருத்தருக்கு எல்லா குணங்களும் இருக்கலாம், பிராமணனுக்கு சொல்லக்கூடிய எல்லா குணங்களும் இருக்கலாம். ஆனால் அவன் கிருஷ்ணன்கிட்ட சரணாகதி பண்ணல அப்படின்னா எல்லாமே வெறுமனே நாய் தோலில் செஞ்ச ஒரு பாத்திரம் மாதிரி தான். நாய் தோலில் ஒரு பாத்திரம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் யாகத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நாய் தோலானது மிக மிக அசுத்தமானது. பாத்திரம் மாதிரி சொல்லி சொல்கிறார், ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். அது எங்கேயத்துக்கு உதவிகரமாக இருக்காது. அதே போல் ஒரு 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 ஆத்மாவுக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட முழுமையான சரணாகதி அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல குணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆத்மாக்களை எல்லா நல்ல குணத்தையும் கிருஷ்ணரை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவார். அந்த ஒரு குணம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, மற்ற எல்லா குணங்களிலிருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ கிருஷ்ணைக்க சரணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதே போல் இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும். வெறுமனே வெளில பேசுறது கிடையாது, முதல்ல நம்ம உணர ஆரம்பிக்கணும். எப்போ நம்ம உணர ஆரம்பிக்கணும் அப்போ என்ன ஆரம்பிக்கும், அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனால் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனையே, யாராவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தப்பான குணத்தை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அவர் கெட்டவர். யாராவது நம்ம புகழ்ந்து பேசிட்டே இருந்தார் அப்படின்னா இவர் நம்மளுடைய பார்ட்டி. நம்ம இப்படி தான் பார்த்துக்கணும். யார் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, யார் நான் பண்ணக்கூடிய தப்பல் எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு இல்லாத குணத்தை இருக்கிற மாதிரி என்னால் ஏற்றி நீங்கள் சூப்பர், நீங்கள் இது, நீங்கள் அது, நம்மளை புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க நம்ம ஃப்ரெண்டு. நம்முடைய கெட்ட குணங்களை யாராவது வெளில சொல்லிட்டாங்க, நம்மக்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா தப்பு கண்டுபிடிக்கிறார், சரியில்லை. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி என்ன சொல்கிறார், யார் ஒருத்தர் என் மேலே தப்பு சொல்கிறாங்களோ அவனோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். அவன் தான் என்னோட உண்மையான நண்பர். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அவன் உண்மையாக சொல்கிறான். இவன் என்ன பண்ணுறான், நம்மளை ஏமாத்துறதுக்காகவே நம்மக்கிட்ட இல்லாத குணத்தை தான் சொல்லிட்டு இருக்கான். நீங்கள் இப்படி, நீங்கள் அப்படி, நம்ம போன பின்னாடி வேறு விஷயம் சொல்லிட்டு இருப்பான். ஆனால் நம்மளோட என்ன பண்ணுவான், பயங்கரமாக பணிவாக இருக்கணும்னு நடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபால்சிட்டி, இந்த குதர்க்கம், குட்டிநாத்தி அப்படின்னு சொல்லுவார். குட்டிநாத்தி அப்படின்னா கபடமான தன்மை, கபடத்தன்மை, உள்ள ஒன்று வச்சு வெளியில் ஒன்று பேசுறது. ஸோ அந்த குணம் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள முன்னேறவே முடியாது. எப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும்.
ஒரு பக்தனுடைய வைஷ்ணவனுடைய முதல் குணம் என்னது? சிம்பிளிசிட்டி. ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். எளிமையாக என்னது? ட்ரெஸ்ஸில் கிடையாது, மனசில் என்ன இருக்கோ என்ன பண்ணணும், வெளியில் டேரெக்டாக பேசி தீர்த்தணும். மனசோட வச்சுக்கிட்டு வெளியில் ஒன்று பேசுவாங்க அப்படின்னா அது நல்லது கிடையாது. உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாக வேண்டும். அந்த மாதிரி உறவே நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அந்த மாதிரி உறவு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மள என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி வளர்த்துப்போம், அந்த மாதிரி குணங்கள் வளர்த்துப்போம். ஓகே, இந்த எல்லா அசுர குணங்களையும் பேசி முடிச்சுட்டு நான் பார்த்தேன், சரி சொல்யூஷன் எல்லாம் கொடுக்குறாடா ப்ரோபால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி பார்த்தேன். கிருஷ்ணர் எல்லாம் சொல்யூஷன் சொல்லிக்கிறான்னு திருப்பி பார்க்குறேன். அதுக்கு ப்ரோபால் சொல்லி முடிக்கிறாரு. கடைசி பரப்பில் சொல்லி முடிக்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வேறு சொல்யூஷன் கிடையாது. பண்ணாலும் எவ்வளோ வேதாவாசம் சர்ச் பண்ணாலும் எவ்வளோ நீங்கள் ஆச்சாரங்கிட்ட கேட்டாலும் சொல்யூஷன் ஒன்று தான். கிருஷ்ணர்கிட்ட முழுமையான சரணாகதி. கிருஷ்ணர்கிட்ட முழுமையான சரணாகதி அப்படின்னா கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தில் நம்ம சரணாகதி பண்ணணும். நம்ம டேரெக்டாக கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சரணாகதி பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நாமத்தில் தான் நம்மளை சரணாகதி பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் ஒருத்தன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கெட்ட குணங்களையும் போக்கி நல்ல குணத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஒரே ஒரு காரியம் என்னது? நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபத்தை, நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த மந்திர உச்சாரணத்தை. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விரதமே கிடையாது. இன்னைக்கு ஏகாதசி அன்றைக்கே பீஸாலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏகாதசி பீஸா, ஏகாதசி பாஸ்தா. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விரதமே கிடையாது நம்மளுக்கு. நம்ம இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விரதம் என்ன தெரியுமா? சரியான வகையில் ஜபம் பண்ணுறது மட்டும்தான். ஸோ அதனால் பக்தர்களாக இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடிய நம்ம, தீட்சை வாங்கின நம்ம, தீட்சை வாங்க முயற்சி பண்ணக்கூடிய நம்ம, இல்லை பக்தியில் இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணக்கூடிய நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒன்றே ஒன்று சரி பண்ணால் போதும், மற்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும். என்னது? சரியான வகையில் ஜபம் பண்ணுறது. அதை முதல்ல பண்ணுறோமா அப்படின்னு பாருங்கள். அப்புறம் நம்ம உலகத்தை போய் காப்பாற்ற போகலாம். முதல்ல நம்மளுடைய ஜபத்தை நம்ம சரியாக பண்ணுறோமா இல்லையா? நம்ம 100 ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், 1000 லெக்சர் கொடுக்கலாம், கோடிக்கணக்கான புஸ்தகங்களை படிக்கலாம், நிறைய ஷோங்களை படிக்கலாம், சொல்லலாம். ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. கடைசியில் பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி ஜபம் பண்ணியிருக்கோம் அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய முன்னேற்றம் இருக்கே தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. பக்தி விக்யான கோஸ்வாமி மகாராஜ் ஒரு சன்னியாசி ஒருத்தர் வந்திருக்காருங்க, ரஷ்யன் சன்னியாசி, ரொம்ப பெரிய ஸ்காலர். ஸோ நிறைய லட்சம்லாம் கொடுத்தாரு. அவர் நாங்கள் இங்கேருந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போனோம், கேரளாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போனோம். ஸோ கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவருக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டே இருந்தேன், நிறைய ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருந்தார். சாது சங்கத்தை பற்றி, அனர்த்தங்களை பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டு நிறைய ஆன்சர் சொல்லிட்டே இருந்தார். கடைசியில் சொல்லி முடிச்சார், பிரபு, there is only one secret, only one thing you have to do. Chant with full concentration. That is the only answer for all the questions answered. நம்ம எந்த கேள்வி கேட்டாலும் எவ்வளவுதான் பேசினாலும் கடைசியில் நம்மளுடைய ஜபத்தை நம்ம கவனமாக செஞ்சோமா இல்லையா அதை மட்டும் பாருங்கள். நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம்? அவர் சரியாக ஜபம் பண்ணல, இவர் சரியாக ஜபம் பண்ணல அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர நம்மளுடைய ஜபத்தை நம்ம சரியாக பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது பார்க்கறது கிடையாது. அவர் பக்தியில் எப்படி இருக்கார், இவர் பக்தியில் எப்படி இருக்கார், இவர் இதை பண்ணுறார், அவர் அதை பண்ணுறார், இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோமே தவிர நம்ம பக்தி நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது. அவங்க ஃப்ளைட்டை அவங்க தான் ஓட்டிட்டு போகணும், யாரும் அவங்களுக்காக ஓட்ட மாட்டாங்க, யாரும் கூட வரப்போகிறது கிடையாது. அதனால் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்க தேவையில்லை. அந்த அக்கறை அவங்க குரு இருக்காங்க, அவங்க குரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. முதல்ல என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுடைய சாதனையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல சரி பண்ண முயற்சி பண்ணணும். நம்மளுடைய ஜபத்தை நம்ம சரியாக பண்ண முயற்சி பண்ணணும். அது நம்ம செய்ய என்ன ஆகிடும்? உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும், உங்களுக்கே ஒரு உற்சாகம் வரும், மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்படி தான் நம்ம பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமே தவிர நம்ம யாரையும் புஷ் பண்ணி யாரையும் வலுக்கட்டாயமாக உட்காந்து கிளாஸ் கேட்ட வச்சு யாரையும் மாற்றிட முடியாது. நம்மளுடைய உற்சாகம் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய உற்சாகம் தான் ஒருத்தரை மாற்றுமே தவிர நம்மளுடைய வலுக்கட்டாயமான உபன்யாசம் என்ன பண்ணாது, யாரையும் மாற்ற போகிறது கிடையாது. அதனால் முதல்ல நம்மளை தயார் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த தீய குணங்கள்லேருந்து வெளியில் வர முயற்சி பண்ணலாம். அந்த வெளியில் வரதுக்கான முயற்சி என்னது? சரியான வகையில் பண்ணக்கூடிய கவனக்குறைவெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஜபம் மட்டும்தானே தவிர வேறு எந்த விதமான வழியும் கிடையாது. ஜபத்தை நம்ம ஒழுங்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு குருவோடைய கருணை, கிருஷ்ணருடைய கருணை, பக்தருடைய கருணை எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சோம். அதை விட்டுட்டு போய் குரு கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறது, பக்தர்களை நமஸ்காரம் பண்ணுறது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்க போகிறது கிடையாது. நம்ம எந்த காரியங்களை செஞ்சாலும் எல்லாமே நிஷ்பலமாய் போயிடும், ஜீரோ தான். நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா காரியமும் ஜீரோவில் தான் போய் முடியும்.
நம்மளுடைய ஜபத்தை நம்ம சரியாக செய்யலை அப்படின்னா. ஜபத்தை சரியாக செய்கிறதுக்கு நல்ல நேரம் காலையில் நேரம் தான். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சினா இன்னும் நல்லா செய்ய முடியும். 2 மணிக்கு 2:30 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா காலையில் மங்களாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஜபம் செஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும். அந்த சமயத்தில் நம்ம ஜபம் செஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப அதிக கவனத்தோடு நம்மளால் ஜபம் பண்ண முடியும். அட்லீஸ்ட் மங்களாரத்தை முடிச்சுட்டாது நம்மளுடைய ஜபத்தை பண்ணணும். அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த தாமோதர மாதத்தில் 1 மாதம் முழுக்க இந்த ஒரு விரதம் எடுத்துக்கலாம். என்ன பண்ணலாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலையாவது என்ன பண்ணலாம், கவனத்தோடு ஜபம் பண்ணலாம். 16 மாதம் பண்ண தெரியாது, 16 மாதம் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், அதனால் முயற்சி பண்ணலாம். ஒரு மாலையில் என்ன பண்ணலாம், கவனக்குறைவு இல்லாமல் ஒரு இடத்துல உட்காந்து முழுமையாக சொல்ல முயற்சி பண்ணலாம். அது செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் தானாக வர ஆரம்பிச்சு. இதெல்லாம் வெறும் போனஸ் மார்க்கில் மார்க்கே வாங்க, போனஸ் மார்க்கில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, வாழ்க்கையை குழப்பம் நடத்திட முடியாது. ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கணும், பேஸ்மெண்ட் இருக்கும். மற்றெல்லாம் டெக்கரேஷன்ஸ். ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ்மெண்ட் வேணும். இன்டீரியர் ஒர்க்கு, உடன் ஒர்க்கு எல்லாம் டெக்கரேஷன்ஸ் தான். பேஸ்மெண்ட்டே இல்லாமல் வெறும் இன்டீரியர்ஸு உடன் ஒர்க் வச்சு என்ன பண்ணுறது இல்லையா? அந்த மாதிரி நான் இந்த யாத்திரா போனேன், அந்த இது பண்ணேன், இந்த இதை பண்ணேன், இந்த விரதத்தை கடைப்பிடிச்சேன், அந்த விரதத்தை கடைப்பிடிச்சேன், எல்லாம் இருக்கலாம். பேஸ்மெண்ட்டே இல்லையே, ஒழுங்கான ஜபமே இல்லையே. அது இல்லாமல் எல்லா இன்டீரியர்ஸ் ஒர்க்கு, இன்டீரியர் டெக்கரேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த தாமோதர மாதம் என்ன பண்ணலாம், ஒழுங்கான வகையில் ஜபம் பண்ண முயற்சி பண்ணலாம். கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய். இப்போ 10 மணிக்கு வந்து பீமா பிரபு வரார். பீமா பிரபு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஸ்ரீல பிரபுபாவுடைய சிஷ்யர். அவர் தான் வந்து பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய பிபிடியோட இன்சார்ஜ், பல வருஷமாக இன்சார்ஜாக இருக்கார். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சன். பிரபுபாதோட அதிக அசோசியேஷன் எடுத்த நபர் அவர். ஸோ இன்றைக்கி அவர்கிட்ட நம்ம கேட்க போகிறோம். அதனால் எல்லோரும் 10 மணிக்கு வந்து அசம்பிள் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து பிரம்மோத்சவம் இருக்குது. சாயந்தரம் இன்றைக்கி என்னது தாமோதர ஆரத்தி இருக்குது. அதனால் சாயந்தரம் எல்லோரும் 6 மணிக்கு மட்டும் பயிற்சி பண்ணுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.